guys? No, sir. No, sir. Okay. Okay, right, Andy. So move on to next topic, guys. One of the important concept in aptitude, percentage. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys. Here, that's why very important concept, guys. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, we get question frequently from this concept percentage. If you are perfect in percentage concept, guys, approximately four concepts are very dead easy, guys. Here, the first one is simple interest, second one is compound interest, and third one is profit and loss, and fourth one is a data interpretation. If you are perfect in only one concept, guys, here percentage concept, okay, approximately four concepts are very dead easy. That's why percentage concept is one of the backbone concept in aptitude, guys. Here, okay, right, Andy. So in this concept, guys, fundamentals are very important, guys. Sir, if you are perfect in fundamentals, guys, total enter the concept is very dead easy, guys. Here, okay, right, Andy. So first, percentage. Percentage means per cent. Cent means 100, guys. Here, so percentage means per 100. Okay, so percentage means per 100, guys. Here you can take any value, we are considering 100 percentage, guys. Here you can take any value, we are considering 100 percentage. For example, my salary is 1 lakh rupee. This 1 lakh rupee we are considering 100 percentage. Okay, for example, my salary is 50,000 rupees. This 50,000 rupees we are considering 100 percentage. Okay, for example, my salary is 1 rupee. This 1 rupee we are considering 100 percentage, guys. Here you can take any value, we are considering 100 percentage. Okay, number itself is called percentage, guys. Here you can take any value, we are considering 100 percentage, guys. Here, clear, guys, all of you? Percentage mean per 100. Okay, right, Andy. So in this concept, guys, 2 points are very important, guys. Here, the first point is how to convert fraction to percentage and percentage to fraction. These 2 points are very important, guys. Here, these 2 points are very important, guys. Here, okay, right. The first point is fraction to percentage. Okay, how to convert fraction to percentage. For example, so 1 by 2 is a fraction, guys. Here, for example, 1 by 2 is a fraction. Fraction ni percentage lo convert cheyalante into 100, guys. Here, fraction ni percentage lo convert cheyalante into 100. Okay na, right. Let me calculate, guys. Sir, 2 ones are 250s. Alright, so 1 by 2 means how much percentage, guys? Sir, 50 percentage. 1 by 2 is how much percentage, guys? 50 percentage. For example, 2 by 2 is a fraction. Fraction ni percent lo convert cheyalante into 100. So 2 ki cancel. That is equal to how much percentage, guys? Sir, 100 percentage. 100 percentage. Guys, are you follow with me? Say yes or no. Yes, sir. Okay, right. So 1 by x is a fraction, guys. Here 1 by x is a fraction. Fraction ni percent lo convert cheyalante into 100, then is equal to x percentage. 1 by x is a fraction, so fraction ni percent lo convert cheyalante into 100, guys. Here, okay, then x percentage. సో సమ్ వాల్యూస్ నేను చెప్తానంటే ఆ వాల్యూస్ మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఎగ్జామ్స్లో అడిగే మోస్ట్ ఆఫ్ ది సో వాల్యూస్ నేను చెప్తాను, కొన్ని వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలి, అప్రాక్సిమేట్లీ 17 or 18 వాల్యూస్ అని లాస్ట్ మీకు కంక్లూషన్ వస్తుంది, అక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, సో 1/2 కంప్లీటెడ్, గైస్. హియర్ అండ్ నెక్స్ట్ 1/3. సో 1/3 ఇస్ ఏ ఫ్రాక్షన్, గైస్. ఫ్రాక్షన్ ఈ పర్సెంటేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100. ఓకే, సో 1/3 ఇంటూ 100 అంటే 100/3 అంటే ఎంత అండి? 33.33%.
33.33%. ఓకే రైట్ అండి. అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం అండి. సో 1/3 into 100. సో 3 1s are 3 3s are 9. అగైన్ 10 ఉంటుంది ఇక్కడ. అగైన్ 3 3s are 9. అగైన్ 1 ఉంటుంది. డెసిమల్ పెడితే 10 అయిపోతుంది. అగైన్ 3 3s are 9. 3 3s are 9. అంటే 100/3 అంటే is how much guys? 33.33%. 33.33%. ఓకేనా రైట్ అండి. నౌ 2/3 guys here. 2/3 into 100. ఎవ్రీ టైమ్ 100 రాయొద్దండి, ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. ఓకేనా రైట్. సో 1/3 వాల్యూస్ హౌ మచ్ గైస్? 33.33. ఓకేనా ఇంటూ 2 చేసేయండి అంటే 66.66%. 66.66%. ఇప్పుడు 3/3 is required guys. 3/3 is how much? Right, very good. 100%. 3/3 is not required guys sir. Why? Because 3 3 cancel, remaining is 100%. Okay, right andy. So 1/3 value is so 33.33%. 2/3 values 66.66%. And 3/3 is how much guys sir? 100%. Okay, right. Next 1/4 guys here. 1/4. So 1/4 is how much? 100 low. How many 25s guys? 425 అండి. అంటే 1/4 is how much percentage? 25%. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ 2/4. 2/4 is required guys. I think no. So 2 1s are and 2 2s are. Already know guys here. 1/2 is how much percentage? 50%. Okay, right. Next 3/4 guys here. 3/4 is how much percentage? Mean 75%. 75%. సో మీరు ఎలా ఫాస్ట్గా ఎలా రాస్తారు సార్ అంటే, సో చూడండి ఒకసారి న్యూమరేటర్ని ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయండి. 25 3s ఎంత? 75. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? లేదు సార్ పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేయాలని అనుకోండి. 3/4 into 100. సో 4 1s are 4 25s are 100. 25 3s are 75. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాయస్? 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి, బేసిక్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో ప్రాపర్గా ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్గా ఉంటే టోటల్ ఎంటర్ ది కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఈ రోజుకి ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ చెప్తానండి. సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ సో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఫండమెంటల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ గైస్ హియర్, ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ వన్ కాన్సెప్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 4 టాపిక్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. దట్స్ వై క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. Clear guys all of you? Say yes or no. Right. Okay. Now 4/4 is required. I think no. 4/4 is how much? 100%. Right? Next 1/5 guys here. 1/5 is how much percentage? 20% guys here. 100 how many 20s? 5 20s. Okay, always compare with 100 అండి. The number itself 100 తోనే మనం కంపేర్ చేస్తుంటాం మనం. రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 2/5 is how much guys? 40%. జస్ట్ న్యూమరేటర్ తో మల్టిప్లై చేసేయండి. ఇక్కడ ఈ వాల్యూని న్యూమరేటర్ తో మల్టిప్లై చేసేయండి. సో 22s are 40. నెక్స్ట్ 3/5 value is how much guys? 23s are 60. సో 4/5 value is how much guys? 24s are 80. ఓకేనా? 5/5 value is how much guys? 100. ఓకేనా? అందరూ ఫాస్ట్గా చెప్తూ ఉండాలండి, ఎందుకంటే ఫండమెంటల్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే స్లోగా చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో నీటికి నిదానంగా చెప్తున్నాను. రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా 1/6 అండి. ఇక్కడ 1/6 అండి. రైట్. 1/3 value is how much guys? 1/3 value is how much guys? 33. వెరీ గుడ్. 33.33. అందులో హాఫ్ ఎంత? హాఫ్ ఇస్ హౌ మచ్? 16.66%. 33.33లో హాఫ్ ఇస్ హౌ మచ్? 16.66%. ఓకేనా? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ 2/6 అండి. 2/6 is required guys? I think no. 2 1s are 2 3s are. Already know 1/3 value is how much? 33.33%. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 3/6 guys here. 3/6 is required?
I think no. 3 ones are, 3 twos are. Already you know guys here. 1 by 2 is how much percentage? 50 percentage. Next, 4 by 6 value. 4 by 6 is required. No, I think 2 twos are and 2 threes are. 2 by 3 value is how much? 66.66 percentage. Next, 5 by 6 is required guys here. 5 by 6 is required. Okay na? So 16.66 into 5 is how much guys? 16 5s are 80. కొంచెం పక్కన పెట్టేసేయండి. ఇంకా 0.66 ఉంది. 0.66 ని 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3.33 అండి. ఓకేనా? 16 5s are 80. 0.366 ని 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3.33 అండి. 80 ప్లస్ 3.33 హౌ మచ్ గైస్? 83.33 percentage. ఓకేనా? రైట్ అండి. అండ్ 6 by 6 is required guys. 6 by 6 is required. Not required అండి. ఓకేనా? సో దిస్ వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఫైనల్గా చెప్తాను ఎన్ని వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలనేది మనము. రైట్. Coming to the next 1 by 7 guys here. 1 by 7 values 14.2857 percentage guys here. 1 by 7 values guys. So 14.2857 percentage. Next, 1 second guys, all of you. 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7, 7 by 7 is not required. ఓకేనా? రైట్ అండి. జస్ట్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. సో 1 by 7 value is 14.2857 percentage. సో 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 లో ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో 1, 4, 2, 8, 5, 7 అనే నంబర్స్ ఇక్కడ రొటేట్ అవుతుంటాయి. ఇవే నంబర్స్ ఉంటాయి, కొత్త వాల్యూస్ ఏవి రావు. 2 by 7, 3 by 7 అప్ టు 6 by 7 వరకు ఈ 1, 4, 2, 8, 5, 7 వాల్యూస్ మాత్రమే రొటేట్ అవుతుంటాయి. అవి కూడా ఎలా రొటేట్ అవుతాయంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ గాయస్ సార్. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో 2 నంబర్స్ తీసుకుని మనం డెసిమల్ యూస్ చేసుకొని సో నోట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. రైట్. స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఈస్ హౌ మచ్? ఓకేనా? 1 అండి. 1 తర్వాత ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్స్ మాత్రమే కంపేర్ చేయండి. 1 తర్వాత వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్? 2. అంటే సో ఆల్వేస్ టేక్ ద 2 digits guys here. And 28.5714 percentage. So 28.5714 percentage. So 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 always compare with 1 by 7 అండి. 1 by 7 తో మాత్రమే కంపేర్ చేయండి. రైట్. ఇప్పుడు 2 తర్వాత హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 3 ఎక్కడ ఉందంటే అక్కడ 4. Take the 2 digits guys here. Always take the 2 digits. 42.8571 percentage. 8571 percentage. Right. After 4th, what is the highest number? What is the highest number? 5. Take these 2 digits guys here. And 57.1428 percentage. 57.1428 percentage అండి. ఓకేనా? రైట్. వాట్ ఇస్ ద 5th హైయెస్ట్ నెంబర్? 7. అంటే సో 71.4285 percentage. 71.4285 percentage. 7th highest number? 8. Take these 2 digits guys here. 85.7142 percentage. 85.7142 percentage. Right. Already know guys here. 7 by 7 is how much? 100 percentage. Clear guys, all of you? So up to now, any doubts guys? Up to now, any doubts? Screenshot తీసుకోండి all of you. So these values are very very important. That's why screenshot తీసుకోండి అందరూ. Done? Okay. Right అండి. And coming to the next value guys here, 1 by 8 guys here. 1 by 8. So 1 by 4 values how much guys? 1 by 4 values how much? 12.5.
sorry, 1 by 4 value is how much? 25 percentage. 25. So 25 half is how much? 12.5. ఓకేనా? సో 1/8 గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 1/4 గుర్తుంటే చాలు. 1/4 వాల్యూస్ 25%, అందులో హాఫ్ ఈస్ 1/8 వాల్యూ. సో 12.5%. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 2/8 is required. I think no. So 2 1s are 2 4s are 1/4 values already 25%. Next 3/8 is required guys here. 3/8 is required. So just multiply 12.5 into 3 guys here. 12 3s are 36. కొంచెం పక్కన పెట్టేసేయండి. 0.5 ని 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 1.5 అండి. 0.5 ని మనము 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 1.5. సో 1.5 plus 36 is how much? 37. Very good, excellent. 37.5%. Next 4/8 is required. I think no. 4 1s are 4 2s are. Already know guys are 1/2 values 50%. Okay. And next 5/8 is required guys here. 5/8 is required. Simply multiply 12.5 into 5. 12 5s are 60. కొంచెం పక్కన పెట్టేసేయండి 60 ని. ఇంకా 0.5 ని 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే 2.5 అండి. 0.5 ని 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే 2.5. 60 plus 2.5. 62.5. Yes, very good. 62.5%. ఇప్పుడు 6/8 is required. I think no. Why? Because so 6 1s are 2 3s are and 2 4s are. 3/4 value is how much? 75%. 3/4 value is how much? 75%. Next 7/8 is required guys here. 7/8 is required. ఓకేనా? రైట్ అండి. సింపుల్ గా 12.5 ని 7 తో మల్టిప్లై చేసేయండి. సో 12 7s are 84. కొంచెం పక్కన పెట్టేసేయండి. 0.5 ని 7 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3.5 అండి. 0.5 ని 7 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3.5. 84 plus 3.5 is how much guys? 87.5. Very good. 87.5%. ఇప్పుడు 8/8 is required. I think no. Why? Because 8/8 is a 100% కదా. నోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? Not required. Next 1/9 value guys sir. 1/9. 1/9 values 11.11%. Next 2/9 values 22.22%. Next 3/9 values 33.33%. Next 4/9 value is 44.44%. సో దీని గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తానండి మీకు, నేను జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుని అప్ టు నౌ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అండి 1/10 guys here. 1/10 values how much? 10%. Next 2/10 values how much guys? 20%. So 3/10 values how much guys? ఫాస్ట్ గా 30%. 4/10 values how much guys here? 40%. 5/10 values how much guys? 66. So 6/10 is values how much? 60. So 7/10 values how much? 70. 8/10 is how much? 80. 80 and so on guys. Right? 1/10 ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఇక్కడ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది మనకి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ 1/11 guys here. 1/11 values 9.09%. 9.09%. Next 2/11 value. So 18.18%. Next 3/11 27.27%. 4/11 guys sir 36.36%. 5/11 45.45% and so on guys here. ఓకేనా? జస్ట్ ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి ఇక్కడ. సో డినామినేటర్లో 9 ఉందనుకోండి. డినామినేటర్ 9 ఉంటే సో న్యూమరేటర్ 11 తో మల్టిప్లై చేసేయండి. డినామినేటర్లో 9 ఉంటే న్యూమరేటర్ని 11 తో మల్టిప్లై చేయండి. అంటే 11 into 1 11. అదే నెంబర్ని మళ్ళీ నోట్ చేయండి డెసిమల్ యూస్ చేసి. ఓకేనా? సో డినామినేటర్ 9 ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఏముంది 2 ఉంది. అంటే 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44, 11 5s are 55 and so on guys. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. డినామినేటర్లో 9 ఉందంటే దాని వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? 11 మల్టిపుల్స్ అవుతుంది. అది కూడా న్యూమరేటర్ చెక్ చేసి మనం ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు ఫాస్ట్గా.
ఓకేనా రైట్ కమిట్ ద 1/11 చూడండి ఒకసారి సో డినామినేటర్లో 11 ఉందంటే న్యూమరేటర్ 9తో మల్టిప్లై చేసేయండి న్యూమరేటర్ 9తో మల్టిప్లై చేసేసేయండి ఓకేనా 1 into 9 9 ఓకేనా సో 09 రాసేసేయండి అదే నెంబర్ మనకి నెక్స్ట్ 9 2 జా 18 సేమ్ నెంబర్ మళ్ళీ నోట్ చేసేయండి 9 3 జా 27 9 4 జా 36 సో నెక్స్ట్ 9 5 జా 45 అంటే 45.45% 9 6 జా ఫాస్ట్గా 54.54% అంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి డినామినేటర్లో 11 ఉందంటే ఆన్సర్ 9 మల్టిపుల్స్ అయి ఉంటుంది డినామినేటర్లో 9 ఉందంటే ఆన్సర్ 11 మల్టిపుల్స్ అయి ఉంటుంది క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దిస్ పాయింట్ ఓకేనా రైట్ ఇంకా 1/10 అంటే వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ అది మీకు తెలిసిందే మీకు కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా రైట్ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వాల్యూ అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేస్ అడిగే వాల్యూస్ గురించి మాత్రమే నేను మాట్లాడుతున్నాను అన్ని వాల్యూస్ గురించి నేను చెప్పట్లేదండి రైట్ కమింగ్ టు ద 1/12 guys here 1/6 value how much guys 1/6 value how much 16.66% అందులో హాఫ్ ఎంత 16.66 లో హాఫ్ ఎంత 8.33 ఎస్ వెరీ గుడ్ 8.33 guys here 8.33 నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సో 2/12 అవసరం అంటారా నాట్ రిక్వైర్డ్ 2/12 అంటే ఎంత 1/6 కదా 2 1 జా 2 6 జా అంటే 1/6 అంటే ఎంత 16.66 కదా ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 3/12 అవసరం అంటారా నాట్ రిక్వైర్డ్ వై బికాస్ 3 1 జా 3 4 జా 12 అండి 1/4 వాల్యూ ఎంత 25% కదా మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం ఉందా ఓకే రైట్ అండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 4/12 అవసరమా 4 1 జా 4 3 జా 1/3 వాల్యూ ఎంత అండి 33.33 కదా నోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా నాట్ రిక్వైర్డ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి 5/12 కావాలి మనకి 5/12 కావాలి సింపుల్గా 8.33 5తో మల్టిప్లై చేసేయండి ఓకేనా సో రైట్ అండి సో 5 8 జా 40 ఆ 40ని కొంచెం పక్కన పెట్టేసేయండి 0.33ని 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 1.66 అండి 0.33ని 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 1.66 అవుతుందండి 40 ప్లస్ 1.6 is how much 41.66% guys here 41.66% ఓకేనా రైట్ అండి ఇప్పుడు 6/12 అవసరం అంటారా నాట్ రిక్వైర్డ్ కదా 6 1 జా 6 2 జా అంటే 1/2 వాల్యూ ఎంత 50% కదా రైట్ ఇప్పుడు 7/12 రిక్వైర్డ్ మనకు కావాలి సింపుల్గా ఏం చేసాం 8.33ని 7తో మల్టిప్లై చేసేయండి 7 8 జా ఎంత 56 కొంచెం పక్కన పెట్టేసే 56ని 0.33ని 7తో మల్టిప్లై చేస్తే 2.33 అవుతుంది 0.33ని 7తో మల్టిప్లై చేస్తే 2.33 అవుతుంది 2.33 ప్లస్ 56 is how much guys 58.33 ఓకేనా గైస్ అందరికి అర్థమవుతుంది ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫాలో అవుతున్నారా ఓకే అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు మేబీ ఒక ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అందుకే డౌట్తో అడుగుతున్నాను ఓకే ఇన్ కేస్ మీకు అర్థమవుతుంది చెప్పండి మళ్ళీ 1 more టైం రిపీట్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో నా మోటివ్ ఏంటంటే మొత్తానికి మీకు కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్గా రావాలి ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్గా రావాలి ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 9/12 ఇస్ రిక్వైర్డా సారీ 8/12 సారీ 8 మిస్ అయిపోయిందిగా 8/12 అవసరం అంటారా నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎందుకంటే సో 2 2 జా అండ్ 2 3 జా సారీ 4 2 జా 4 3 జా అంటే 2/3 2/3 వాల్యూస్ హౌ మచ్ 66.66 కదా ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ 9/12 అవసరమే మనకి ఇక్కడ సింపుల్గా 8.33ని 9తో మల్టిప్లై చేసి సార్ 9/12 కూడా అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ ఎందుకు 9/3 అంటే ఎంత 3/4 కదా అవసరమా నాట్ రిక్వైర్డ్ వెరీ గుడ్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ 10/12 కూడా అవసరం అంటారా అవసరం లేదు ఎందుకంటే 10/12 అంటే ఎంత 5/6 కదా ఓకే 5/6 వాల్యూ ఎంత అండి 83.33 కదా ఓకే రైట్ ఇప్పుడు 11/12 కావాల్సిందే మనకి ఇక్కడ సో సింపుల్గా మనం ఏం చేద్దాము 8.33ని 11తో మల్టిప్లై చేసేయండి సో 11 8 ఎంత 88ని కొంచెం పక్కన పెట్టేసేయండి 0.33ని 11తో మల్టిప్లై చేస్తే 3.66 అవుతుందండి సో
0.33ని 11తో మల్టిప్లై చేస్తే 3.66 అవుతుంది. 88 ప్లస్ 3.66 హౌ మచ్ గైస్? 91.66%. 91.66%. రైట్ అండి. ఇప్పుడు 12/12 ఇస్ రిక్వైర్డ్ గైస్. ఐ థింక్ నో, 100% కదా. రైట్ అండి. ఇంకా ఎగ్జామ్లో మనకు అడిగేది 1/13 వాల్యూ అడిగారు అనుకోండి. సో 1/13 value is guys 7.69%. 7.69%. ఇంకా 2/13, 3/13, 4/10 ఎగ్జామ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ అడగరు. అడిగినా సరే ఇంటూ 100 చేసి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 1/14 అండి. సో 1/7లో హాఫ్ ఎంత అంటే, సో 1/7 వాల్యూ ఎంత? 14.2857 కదా. అందులో హాఫ్ ఎంత అంటే 7.14%. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండి. హాఫ్ అన్ అవర్ టైం అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఓకేనా. కావాలంటే రికార్డింగ్ ఉంటుంది, అది చూసుకోండి మీరు. ఓకేనా. సో 1/14 ఎంత అండి? 7.14%. నెక్స్ట్ 1/15 అండి. 1/15 వాల్యూ ఎంత అంటే 6.66%. 6.66%. నెక్స్ట్ ఇంకా సో 1/16, 1/17, 1/18. ఓకేనా. 1/16 అడుగుతారు సమ్ టైమ్స్, నో ప్రాబ్లం. 1/16 అండి. అంటే 1/8 ఎంత? 12.5 అండి. ఆ 12.5లో హాఫ్ ఎంత? 6.25. అక్కడ 12.5లో హాఫ్ ఎంత అండి? 6.25 గైస్ యార్. ఇంకా 1/17, 1/18, 1/19 ఎగ్జామ్లో ఏమి అడగరు. నెక్స్ట్ 1/20 అడుగుతుంటారు. 1/20 హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? 5%. నెక్స్ట్ 1/25 హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? 4%. ఇవి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగే వాల్యూస్ అండి. అసలు ఎన్ని వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలి సార్ అంటే ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దామండి. మనం ఎన్ని వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలో ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దాం ఇక్కడ మనం. ఓకేనా. సో 1/2 అవసరం అంటారా? బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? సార్ నో, 1/2 అవసరం లేదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 1/3 అవసరం అంటారా? సరే మీకోసం అవసరం అనుకుందాం. నెక్స్ట్ 2/3 అవసరమా? సరే మీకోసం అవసరం అనుకుందాం. నెక్స్ట్ 1/4 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ 3/4 అవసరం అంటారా? సరే మీకోసం అవసరం అనుకుందాం. అంటే బై హార్ట్ చేసే వాల్యూస్ అండి ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ 1/5, 2/5 అని అవసరమా? నాట్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ 1/6 అవసరమే. నెక్స్ట్ 5/6 అవసరమే. బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మనకి. నెక్స్ట్ సో 1/7 ఒక్కటి బై హార్ట్ చేయండి చాలు, అంతే. రిమైనింగ్ మొత్తం బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ 1/8 బై హార్ట్ చేసాం అనుకుందాం. నెక్స్ట్ 3/8 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ 5/8 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఓకేనా. రైట్ అండి. ఇంకా నెక్స్ట్ 1/9, 1/10, 1/11 ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ గైస్. బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. సో 1/12 బై హార్ట్ చేయండి. 5/12 బై హార్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ 7/12 బై హార్ట్ చేయండి. 11/12 బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/20, 1/25 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా. కావాలంటే మీరు బై హార్ట్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం అండి. వెరీ ఈజీ కాబట్టి చెప్పట్లేదు. సో ఒకసారి చూద్దామండి మనం. ఇప్పుడు వరకు మనం బై హార్ట్ ఎన్ని వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలో అవి ఒకసారి కౌంట్ చేద్దాం ఒకసారి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. సో 15, 16, 17, 18, 19 అంటే టోటల్ అప్రాక్సిమేట్లీ 19 వాల్యూస్ మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఎందుకు బై హార్ట్ చేయాలో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం. ఓకేనా. సో 19 వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలండి, ఖచ్చితంగా బై హార్ట్ చేయాలి. బై హార్ట్ చేస్తే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు టేబుల్స్ అని బై హార్ట్ చేయమని చెప్తాం. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 × 6 మల్టిప్లై చేస్తామా? నో అండి. 6 స్క్వేర్ ఎంత? 36 అని ఆన్సర్ చెప్పేయాలి. అంతేగాని సార్ నాకు పద్ధతి ప్రకారం చేయడం వచ్చు సార్, 6 × 6ని మల్టిప్లై చేస్తాను సార్ అని చేయొద్దండి, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. అందుకే కొన్ని వాల్యూస్ మనం బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. సో ఈ పాయింట్లో హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రాక్షన్ టు పర్సంటేజ్లో ఎన్ని వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మనము 19 వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకే. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. ఓకేనా. ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. సెకండ్ పేజ్ కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
సో రేపటికల్లా మీరు అవన్నీ బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. బై హార్ట్ చేస్తే నేను చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. అది లేదు సార్ మీరు మమ్మల్ని ఏం చూడట్లేదు కదా, ఒకటి మేము బై హార్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ఒకటే అన్నారు అనుకోండి, యువర్ విష్, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. సో మీరు సఫర్ అవుతారు తప్ప నేనేం సఫర్ అవ్వను ఇక్కడ. పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు సఫర్ అవుతారు తప్ప నేను సఫర్ అవ్వను. ఓకేనా, రేపటి క్లాస్ కల్లా అవన్నీ బై హార్ట్ చేసుకోండి. రైట్ అండి. సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్. Up to now we discuss only one point, guys. Coming to the second point, convert percentage to fraction, guys. Here, convert percentage to fraction. Okay, right hand. For example, guys, here 36%, guys. Here, for example, 36%, guys. Here 36% ni fraction lo convert cheyalante by 100. We are using by 100, guys. Here 36% ni ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 100 యూజ్ చేయాలండి. సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్, గైస్. 4 9s 36, 4 25s 100, guys. Okay, ఇంకెనీ క్యాన్సిలేషన్స్? నో క్యాన్సిలేషన్, guys. 36% means how much, guys? Fraction 9/25. 9/25. Clear, guys, all of you? Okay, right. For example, 20%, ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 20/100. 20/100 అండి. సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 0 కి 0 కి క్యాన్సిల్, 2 1s 2 5s, దెన్ 1/5 ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్, గైస్. 20% మీన్స్ 1/5%. ఇందాక చూసే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ. సో 20% 120 అంటే 1/20 అంటే 5% అండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100%, గైస్. 100% అంటే 100/100 is equal to how much, guys? 1 is equal to how much, guys? 1. Next, 200% అంటే 200/100, guys. 20 cancel, guys. 2. Next, now tell me, guys, 300% is how much? 3. 400% is how much? 4. Very good, excellent అండి. For example, 233.33% is how much, guys? Here ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. 233.33% అంటే ఇప్పుడు 233.33/100 యూస్ చేసి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామా ఏంటి? మనకేమంత పిచ్చి లేదండి ఇక్కడ. ఓకే, మనకు అంత ఓపిక కూడా లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే స్ప్లిట్టింగ్ మెథడ్స్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తారు సార్ అంటే, సో 200% ప్లస్ 33.33%. 200% ప్లస్ 33.33% అంటే ఆల్రెడీ నో, గైస్. సో 200% is how much? 2. Very good. So 33.33% is how much, guys? 1/3 కదా. ఇందాక బై హార్ట్ చేయమని చెప్పాను మీకు నేను. ఓకేనా, సో 33.33% means 1/3. Now tell me, guys, 2 plus 1/3 means, so 3 2s 6, 6 plus 1 7. 7/3 is the fraction, guys. Very good, excellent అండి. 7/3 is the fraction. ఇలా స్ప్లిట్టింగ్ మెథడ్ యూస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అంతేగాని పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దు, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకి. ఓకేనా, రైట్ అండి. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, గైస్. సో 116.66%. 116.66% is how much అని అడుగుతారండి. ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం మనము? 100% plus 16.66%. 100% plus, okay, so 16.66%. 100% is how much, guys? 1. Right. 16.66% is how much, guys? 1/6, guys. ఇందాక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోమని చెప్పాను మీకు క్లియర్ గా. 7/6. Right, very good. And answer is 7/6, guys. Here the answer is 7/6. ఇలా స్ప్లిట్టింగ్ మెథడ్ యూస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటామండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, guys. For example, so 345.45% is how much? Don't use pen and paper అండి, ఫాస్ట్ గా చెప్పేసేయండి. ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం మనము? 300 ప్లస్ 45.45% అండి. ఓకేనా, 300% అంటే ఎంత? 3. వెరీ గుడ్. సో 45.45% అంటే ఎంత? 5/11 కదా. ఎందుకు? ఇది 9 మల్టిపుల్స్ కదా. అది 11 మల్టిపుల్సా? కాదు, 9 మల్టిపుల్స్.
ఓకే 9 5 45 అంటే సో న్యూమినేటర్లో 5 ఉండాలి, డినామినేటర్ 11 ఉండాలి. ఇందాక చెప్పాను మీకు నేను. ఓకే, అది 9 మల్టిపుల్స్ అయితే డినామినేటర్ ఏమి ఉండాలి? 11 ఉండాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి 11 3 33, 33 plus 5. 38/11. That is the answer, guys. 38/11, guys. 38/11. ఓకే, సో ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తామండి. ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, రైట్. సో సింపుల్గా ఏంటండి ఇక్కడ, సో ఎక్స్ పర్సంటేజ్ గాయస్ సార్, ఎక్స్ అనే పర్సంటేజ్ మనం ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే x/100 గాయస్ సార్. పర్సంటేజ్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 100, ఫ్రాక్షన్ని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే into 100 గాయస్ సార్, into 100. Just remember these 2 points, guys. These 2 points are very important, guys. These 2 points are very important. Clear, guys, all of you? Any doubts regarding these 2 points, guys? Yes, sir. Right. కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చూద్దామండి. ఓన్లీ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చూద్దాం మనం ఒకసారి. 63.63% ఆఫ్ 880. ఓకే, 63.63% ఆఫ్ 880. రైట్ అండి. ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 63 అనేది విచ్ టేబుల్ అండి? 9 టేబులే కదా. 9 7s 63 అంటే 63.63% ఏంటంత 7/11 కదా. ఇంటూ హాఫ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మల్టిఫికేషన్ ఇంటూ 880. సో 11 1s 11 8s 88 అండ్ 0కి 0, 7 8s 56 అంటే 560 is the answer, guys. 560 is the answer. అంటే సో మీకు క్లాస్ చెప్తున్నాను కాబట్టి నేను పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తానండి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఎవ్వరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు, నాట్ రిక్వైర్డ్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Say sir, no. Yes, sir. Right, and now tell me, guys, a second example. 87.5% of 480. 87.5% of 480. What is the answer, guys? 440, sir. Yes, very good, excellent. 440, huh? 87.5% fraction is how much? 420. Yes, very good. 7/8 అండి. 87.5% అంటే ఫ్రాక్షన్ అంతా 7/8 ఇంటూ 480 అంటే ఓకే ఇంటూ 480. 8 1s 8 6 48 అండ్ 0కి 0. ఓకేనా, 7 6 42 అంటే 420 is the answer, guys. 420 is the answer. Clear and all of you now? సార్ 7/8 ఎట్లా వచ్చింది సార్? నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను. రైట్, సారీ అండి, ఇప్పుడే జాయిన్ అయితే అంటే ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్గా నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పాను హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రాక్షన్ టు పర్సంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి. అవన్నీ మీకు బై హార్ట్ చేస్తేనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మీకు. ఓకేనా, సో నేను రికార్డింగ్స్ మీకు ఎలాగో అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఎందుకంటే రిపీట్ చేయడం అనేది వెరీ డిఫికల్ట్. మీరు సో రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ అడిగితే మీకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇప్పుడు వరకు మనము 35 minutes మనం ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకున్నాం. ఏమ రైట్? అంటే లింక్ లేట్ వచ్చింది సార్. వన్ థింగ్ అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవ్రీడే సేమ్ లింకే. ఓకేనా, మీరు లింక్స్ ఫార్వర్డ్ చేయట్లేదని ఫీల్ అవ్వద్దు. అంటే వాళ్ళు అన్నెసరీ సంథింగ్ బిజీలో ఉండేమైనా ఫార్వర్డ్ చేయకపోవచ్చేమో. సో బట్ మీరు అదేం పెట్టుకోవద్దండి, ఫార్వర్డ్ అయినా అవ్వకపోయినా సేమ్ లింకే. ఓకేనా, సేమ్ లింకే ఉంటుంది. ఒకవేళ అన్ఫార్చునేట్లీ క్లాస్ లేకపోతే మెసేజ్ వస్తుంది. ఒకవేళ నాకు మరీ ఎమర్జెన్సీ అయ్యి ఉంటే క్లాస్ లాగిన్ అయ్యి మీకు మెసేజ్ చేస్తే నేను మీకు చెప్తాను. బట్ మీరు ఎవ్రీడే 7 to 7 o'clockకి లాగిన్ అయిపోండి. సేమ్ లింకే ఉంటుంది, లింక్ చేంజ్ అవ్వదు. గాట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఏంటండి? నో సాటర్డే సండే ఉండదు. మండే టు ఫ్రైడే వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. సాటర్డే మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తారు అంతే. ఆ ఎగ్జామ్ పేపర్ అనేది నెక్స్ట్ వీక్ సో మీరు ఎన్ని డేస్ అయినా జాయిన్ అయ్యండి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. 3 days నేను ఆల్రెడీ సో మేబీ లాస్ట్ వీక్లో కూడా డ్రైవ్ లింక్ ఒకటి ఫార్వర్డ్ చేశాను నేను. ఆ డ్రైవ్ లింక్లో మీరు అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి మీకు అని చెప్పాను క్లియర్గా నేను. ఓకే, మీరు 3 days తర్వాత ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి మీకు తెలియదు. సో నేను అది ఫార్వర్డ్ చేశాను, నో ఇష్యూ అండి. రైట్ అండి. సో ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకా ఆన్లైన్ వాళ్ళకా? ఆఫ్లైన్కి ఎగ్జామ్ పెట్టట్లేదా? ఆన్లైన్ వాళ్ళకి నేను ఆల్రెడీ మీకు డ్రైవ్లో పేపర్ పెడుతున్నాను కదండి. రైట్, ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి నేను ఒక్కసారి వాళ్ళని ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళని అడుగుతానండి.
నో ప్రాబ్లం. సో ఆఫ్లైన్ మీరు ఒకవేళ అక్కడ పేపర్ పెట్టకపోయినా సరే డ్రైవ్ లింక్లో నెక్స్ట్ డే అంటే మేబీ సండే కల్లా మీకు పేపర్ ఉంటుంది అక్కడ. సో మీరు హ్యాపీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో నేను మేబీ ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా తీస్తాను, మేబీ లింక్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. అంటే డ్రైవ్లోనే ఉంటాయి, నేను ఏది ఫార్వర్డ్ చేసినా మీకు డ్రైవ్లోనే ఉంటాయి. ఒకసారి డ్రైవ్ చెక్ చేసుకోండి ఎవ్రీడే. ఓకేనా? Okay, sir. రైట్ అండి. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, 41.66% ఆఫ్ 360. ఓకే, 41.66% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 5/12. సో 5/12 గైస్ హియర్. ఓకేనా? ఇంటూ 360. సో 12 ones are 12 3s are 36 and 0 ki 0. Then 3 5s are 15. And so values how much guys are? 150. Very good. So next now tell me guys sir, 77.77% fraction is how much guys? 7/9. Yes, very good, excellent. And it is 11 multiples kada. 11 multiples ante and then divisible denominator 9 untundani meaning andi. 279 guys. Let me calculate. 9 ones are 9 3s are 21. 9 ones are 9 guys here. Okay, so 7 ones are 7. 7 3s are 21. 217 is the answer guys here. 217 is the answer. Clear and all of you? Any doubts against these two examples? No, sir. Right. And two more examples guys. 53.33% of 750. What is the answer guys? అంటే మళ్ళీ మా సార్ చెప్పలేదు కదా 53.33 అనేది మీరు ఎక్కడ ఇప్పుడు తీసుకున్న 2 స్క్రీన్ షాట్స్లో ఎక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుందండి సార్. మళ్ళీ ఎలా సార్ అంటే ఇందాక చెప్పాను మీకు, నేను స్ప్లిట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా. 53.33. రైట్, వెరీ గుడ్. అంటే 20% ప్లస్ 33.33% స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చా? నేను శుభ్రంగా చేసుకోవచ్చు. ఎవరు వద్దన్నారు మిమ్మల్ని ఇక్కడ? అంటే 53.33% మా సార్ చెప్పలేదు కానీ ఫీల్ అవ్వద్దండి. అక్కడ చెప్పలేదు అంటే స్ప్లిట్ చేసుకోవాలని మీనింగ్ అంతే. Right? So 20% is how much? 1/5. Very good. 33.33% is how much? 1/3. 1/3. So 1/5 plus 1/3 is how much guys? 8/15 guys here. 8/15. Okay, let me calculate guys here. So ikkade raseddam manam. Right, no problem. 8/50 into 715. Okay, so 15 ones are 15 5s are 75 and 0 ki 0. 5 8s are 40. Then answer is how much guys sir? 400. Answer is how much guys sir? 400. Clear guys all of you? Right Andy. And next example cheppandi okasari. 345.45% of 220. 38/11. Yes, very good, excellent Andy. Okay, so right అండి. సో ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం? 300% ప్లస్ 45.45%. 300% is how much? 3. 45.45% is how much guys? 5/11. Okay, 11 3s are 33. 33 plus 5, 38/11 into 220. So 11 ones are 11 2s are 22 and 0 ki 0. So okay, 38 2s are 76 and 0 ki 0. Then answer is 760. 760. Clear guys all of you? Yes, sir. Right Andy. Okay, right. So I will stop here today guys here. Why? Because so ఇప్పుడు వరకు మనం fundamentals అనేది